نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی اور رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے اچانک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو پورب اور پشچم سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا مارگ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک اتم سمدائے بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس اور تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کا انوسرن کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا بھاری، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی بھاری سدھ نہ ہوا جنہیں اللہ کا مارگ درشن پراپت تھا۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز اکارت نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے لیے اتینت کرونامے اور دیاوان ہے۔ اے نبی یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی اور اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی اور تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ کی اور رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی اور منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ قبلہ بدلنے کا یہ آدیش ان کے رب ہی کی اور سے ہے اور ستیہ پر آدھارت ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تم ان کتاب والوں کے پاس چاہے کوئی نشانی لے آؤ، سمبھو نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کا انوسرن کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ سمبھو ہے کہ ان کے قبلے کا انوسرن کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کے انوسرن کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس گیان کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی اچھاؤں کا انوسرن کیا تو نشچے ہی تمہاری گنتی اتیاچاریوں میں ہوگی۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس جگہ کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی سنتان کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے ستیہ کو چھپا رہا ہے۔ یہ نشچے ہی ایک سچی چیز ہے تمہارے رب کی اور سے، اتہ اس کے پرتی تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی اور وہ مڑتا ہے، اتہ تم بھلائیوں کی اور بڑھنے میں اگرسرتا دکھاؤ۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تم جس جگہ سے بھی ہو کر جاؤ وہیں سے اپنا رخ نماز کے سمے پرتشٹھت مسجد کعبہ کی اور پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل ستیہ پر آدھارت فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے کرموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی ہو کر جاؤ اپنا رخ پرتشٹھت مسجد کعبہ ہی کی اور پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی اور منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف جھگڑنے کی کوئی دلیل نہ ملے۔ ہاں جو ان میں سے ظالم ہیں وہ تو کبھی چپ نہ ہوں گے، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اسی لیے کہ میری نعمت تم پر پوری ہو، اور اس آشا میں کہ میرے اس آدیش کے انوپالن سے تم اسی طرح کامیابی کا مارگ پاؤ گے جس طرح تمہارا اس چیز سے کلیان ہوا کہ ہم نے تمہارے بیچ خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، تمہارے جیون کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور تتو درشتا کی شکشا دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اتہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے مارگ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو واستو میں زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کو تم جان نہیں پاتے، اور ہم ضرور تمہیں ڈر
भूख, जान माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं। यकीनन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। अतः जो व्यक्ति अल्लाह के घर का हज या उम्रा यानी दर्शन करे, उसके लिए इसमें कोई हरज नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच तेजी से फेरा लगाए। और जो व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भलाई का कार्य करेगा, अल्लाह को उसका ज्ञान है और वो उसकी कद्र करने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई खुली शिक्षाओं और आदेशों को छिपाते हैं, हालांकि हम उन्हें सारे इंसानों के मार्गदर्शन के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं, यकीन जानो कि अल्लाह की भी उन पर फिटकार है और सभी फिटकारने वाले भी उन्हें फिटकारते हैं। अलबत्ता जो इस रवैये को छोड़ दें और अपने व्यवहार सुधार लें और जो कुछ छिपाते थे उसे बयान करने लगें, उनको मैं माफ कर दूंगा और मैं बड़ा माफ करने वाला और दयावान हूं। जिन लोगों ने कुफ्र यानी न मानने की नीति अपनाई और कुफ्र ही की हालत में मरे, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की फिटकार है। इसी तिरस्कार की हालत में वे हमेशा रहेंगे, न उनकी सजा में कमी होगी और न उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु एक ही इलाह यानी पूज्य प्रभु है। उस करुणामय और दयावान के सिवा कोई और इलाह यानी पूज्य प्रभु नहीं है। इस सत्य को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और लक्षण अपेक्षित हैं, तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की संरचना में, रात और दिन के निरंतर एक दूसरे के बाद आने में, उन नौकाओं में जो इंसान के लाभ की चीजें लिए हुए नदियों और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके द्वारा मुर्दा जमीन को जीवन प्रदान करता है और अपनी इसी व्यवस्था के कारण धरती में हर तरह के जीवधारियों को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के बीच आज्ञा के वशीभूत बनाकर रखे गए हैं, अनगिनत निशानियां हैं। किंतु एकेश्वरवाद को प्रमाणित करने वाले इन खुले खुले लक्षणों के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका समकक्ष और प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं और उनके प्रति ऐसे आसक्त हैं जैसी अल्लाह के साथ आसक्ति होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोगों को सबसे बढ़कर अल्लाह प्रिय होता है। क्या ही अच्छा होता जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूझने वाला है, वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी शक्तियां और सारे अधिकार अल्लाह ही के हाथ में हैं और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सजा देगा उस समय हालत ये होगी कि वही पेशवा और नेता जिनका संसार में अनुपालन किया गया था अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे, लेकिन सजा पाकर रहेंगे और उनके सारे उपक्रमों और साधनों का सिलसिला कट जाएगा। और वे लोग जो संसार में उनके पीछे चलते थे कहेंगे कि क्या अच्छा होता हमको फिर एक अवसर दिया जाता। तो जिस तरह आज ये हमसे विरक्त हो रहे हैं, हम भी इनसे विरक्त होकर दिखा देते। इस तरह अल्लाह इन लोगों के वे कर्म जो ये दुनिया में कर रहे हैं, इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये पश्चातापों और ग्लानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे, मगर आग से निकलने का कोई मार्ग न पाएंगे। लोगों, धरती में जो हलाल यानी वैध और अच्छी सुथरी चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।
تمہیں برائی اور اشلیل بات کو کہتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے سمبندھ میں تم نہیں جانتے ہو کہ وہ اللہ کی کہی ہوئی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو آدیش اتارے ہیں ان پر چلو، تو اس کے اتر میں کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے بدھی سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور سیدھا مارگ نہ پایا ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کا انوسرن کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی دشا بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا پشوؤں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم واستو میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو سوچھ اچھی چیزیں ہم نے تمہیں پردان کی ہیں انہیں بے جھجک کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی اور سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے مانس سے بچو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو ویکتی مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بنا اس کے کہ وہ نیمولنگھن کرنا چاہتا ہو یا آوشکتا کی سیما سے آگے بڑھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کشماشیل اور دیاوان ہے۔ ستیہ یہ ہے کہ جو لوگ ان آدیشوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اوترت کیے ہیں اور تھوڑے سے سانسارک لابھوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ واستو میں اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مارگدرشن کے بدلے پتھ بھرشٹتا مول لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب سہن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک ستیہ کے انوسار کتاب اتاری تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں وبھید پیدا کیے وہ اپنے جھگڑوں میں ستیہ سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے پورب کی اور کر لیے یا پچھم کی اور، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور انتم دن کو اور فرشتوں کو اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کے پریم میں اپنا دل پسند مال ناطے داروں اور اناتھوں پر، نردھنوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وچن دیں تو اسے پورا کریں، اور تنگی اور وپتی کے سمے میں اور ستیہ اور استیہ کے یدھ میں دھیریہ دکھائیں۔ یہ ہیں سچے لوگ اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا آدیش لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد آدمی سے ہی بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت نے یہ اپرادھ کیا ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو سامانیہ نیم کے انوسار خون کے مالی بدلے کا نپٹارا ہونا چاہیے، اور قاتل کے لیے آوشک ہے کہ بھلے طریقے سے خون بہا چکا دے۔ یہ تمہارے رب کی اور سے چھوٹ اور دیالوتا ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل اور سمجھ والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کے النگھن سے بچو گے۔ تمہارے لیے انیواریہ کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا سمے آئے
اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو ماں باپ اور ناتے داروں کے لیے سامانیہ نیم کے انوسار وصیت کرے۔ یہ حق ہے اللہ کا ڈر رکھنے والوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے انجانے میں یا جان بوجھ کر حق مارا ہے اور پھر معاملے سے سمبندھ رکھنے والوں کے بیچ وہ سدھار کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے روزے انیواریہ کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے نبیوں کے انویائیوں کے لیے انیواریہ کیے گئے تھے۔ اس سے امید ہے کہ تم میں پرہیزگاری کا گن پیدا ہوگا۔ کچھ نشچت دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی پوری کر لے۔ اور جن لوگوں کو روزے رکھنے کی سامرتھیہ پراپت ہو پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا پرتیدان ایک محتاج کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے اچھا ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سروتھا مارگ درشن ہے اور ایسی اسپشٹ شکشاؤں پر آدھارت ہے جو سیدھا مارگ دکھانے والی اور ستیہ اور استیہ کا انتر کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ اتہ اب سے جو ویکتی اس مہینے کو پائے اس کے لیے انیواریہ ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر سکو، اور جس سیدھے مارگ پر اللہ نے تمہیں لگایا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اور مانو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے سمبندھ میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ اتہ انہیں چاہیے کہ میری پکار پر کہیں کہ ہم حاضر ہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ سیدھا مارگ پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی پتنیوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت یعنی چوری کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تمہیں چھوڑ دیا۔ اب تم اپنی پتنیوں کے ساتھ رات کاٹو، اور جو آنند اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، اور راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ رات کی کالیما کی دھاری سے پراتہ ویلا کی سفید دھاری اسپشٹ دکھائی دے جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو پتنیوں سے سمبھوگ نہ کرو۔ یہ اللہ کی نردھارت کی ہوئی سیمائیں ہیں، ان کے نکٹ نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے آدیش لوگوں کے لیے اسپشٹ روپ سے بیان کرتا ہے۔ امید ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال اویدھ روپ سے کھاؤ، اور نہ ادھیکاری ویکتیوں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر انیائے پورن طریقے سے کھانے کا اوسر مل جائے۔ اے نبی، لوگ تم سے چاند کے گھٹتے بڑھتے روپوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہو، یہ لوگوں کے لیے تتھیوں کے نردھارن کے اور حج کے لکشن ہیں۔ ان سے یہ بھی کہو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی اور سے پرویش کرتے ہو۔ نیکی تو واستو میں یہ ہے
کہ آدمی اللہ کی اپرسنتا سے بچے، अतः तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए। और तुम अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती न करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारी उनसे मुठभेड़ हो जाए, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल यद्यपि बुरा है मगर उपद्रव इससे भी अधिक बुरा है। और प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के निकट जब तक वे तुमसे न लड़ें, तुम भी न लड़ो, मगर जब वे वहां लड़ने से न चूकें तो तुम भी निसंकोच उन्हें मारो कि ऐसे अधर्मियों की यही सजा है। फिर अगर वे बाज आ जाएं तो जान लो अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। तुम उनसे लड़ते रहो यहां तक कि उपद्रव बाकी न रहे और धर्म अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वे बाज आ जाएं तो समझ लो कि अत्याचारियों के अलावा और किसी पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। प्रतिष्ठित यानी हराम महीने का बदला प्रतिष्ठित महीना ही है, और समस्त प्रतिष्ठाओं का लिहाज बराबरी के साथ होगा। अतः जो तुम पर हाथ उठाए तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठाओ। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी सीमाओं को तोड़ने से बचते हैं। अल्लाह के मार्ग में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को तबाही में न डालो। अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ कि अल्लाह अच्छे से अच्छा तरीका अपनाने वालों को पसंद करता है। अल्लाह की खुशनूदी के लिए जब हज और उम्रा का निश्चय करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी उपलब्ध हो अल्लाह की सेवा में भेंट करो, और अपने सिर न मूंडो जब तक कि कुर्बानी अपने स्थान पर न पहुंच जाए। मगर जो व्यक्ति बीमार हो या जिसके सिर में कोई तकलीफ हो और इस कारण अपना सिर मुंडवा ले, तो उसे चाहिए कि प्रतिदान यानी सदका के रूप में रोजे रखे या दान करे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ, तो जो व्यक्ति तुम में से हज का समय आने तक उम्रा से फायदा उठाए वो सामर्थ्य के अनुसार कुर्बानी दे। और अगर कुर्बानी उपलब्ध न हो तो 3 रोजे हज के समय में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये छूट उन लोगों के लिए है जिनके घर बार प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के निकट न हों। अल्लाह के इन आदेशों के उल्लंघन से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। हज के महीने सबको मालूम हैं। जो व्यक्ति उन निश्चित महीनों में हज का इरादा करे उसे सावधान रहना चाहिए कि हज के बीच में उससे कोई काम वासना का कार्य, कोई बुरा काम, कोई लड़ाई झगड़े की बात न होने पाए। और जो अच्छे कर्म तुम करोगे उसे अल्लाह जानता होगा। हज के सफर के लिए पाथे यानी ज़ादे राह साथ ले जाओ, और सबसे अच्छा पाथे परहेजगारी है। अतः ए अक्ल वालो, मेरी नाफरमानी से बचो, और यदि हज के साथ साथ तुम अपने रब का अनुग्रह भी खोजते जाओ तो इसमें कोई दोष नहीं। फिर जब अरफात से चलो तो मशअरे हराम यानी मुजदलफा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और उसी तरह याद करो जिसकी सीख उसने तुम्हें दी है, वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। फिर जहां से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफी चाहो। निश्चय ही वो क्षमाशील और दयावान है। फिर जब हज संबंधी अरकान को पूरा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने पूर्वजों की चर्चा करते थे उसी तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि उससे भी बढ़कर। मगर अल्लाह को याद करने वालों में भी बहुत अंतर है। उनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे। ऐसे व्यक्ति के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कोई कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग के अजाब से हमें बचा।
ایسے لوگ اپنی کمائی کے انوسار دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے کچھ دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں لوٹ پڑا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ دن اس نے پرہیزگاری کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی لگتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر واستو میں وہ ستیہ کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ جب اسے ستہ مل جاتی ہے تو دھرتی میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ بگاڑ پھیلائے، کھیتوں کو نشٹ کرے اور انسانی نسل کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا بگاڑ کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنی پرتشٹھا کا دھیان اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے ویکتی کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری اور انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی پرسنتا کی چاہ میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں کے پرتی اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام یعنی آگیا پالن میں آ جاؤ، اور شیطان کا انوپالن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف آدیش تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر ان کو پالنے کے بعد پھر تم بہکے تو خوب جان رکھو کہ اللہ کا پربھتو سروتر ہے، اور وہ تتودرشی اور گیاتا ہے۔ ان سارے اپدیشوں اور آدیشوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے، فرشتوں کا پرا ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملے پیش تو اللہ ہی کے سامنے ہونے والے ہیں۔ اسرائیل کی سنتان سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو دربھاگیہ سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کا راستہ اپنایا ہے ان کے لیے سانسارک جیون بڑا پری اور دل پسند بنا دیا گیا ہے۔ ایسے لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اچ ستھان پر ہوں گے۔ رہی دنیا کی روزی تو اللہ کو ادھیکار ہے جسے چاہے بے حساب پردان کرے۔ شروع میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور وبھید پرکٹ ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو سیدھے مارگ پر چلنے پر خوشخبری دینے والے اور ٹیڑھی چال کے پریناموں سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ ستیہ پر آدھارت پستک اتاری تاکہ ستیہ کے وشے میں لوگوں کے بیچ جو وبھید اتپن ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان وبھیدوں کے پرکٹ ہونے کا کارن یہ نہ تھا کہ شروع میں لوگوں کو ستیہ کا گیان کرایا ہی نہیں گیا تھا، نہیں، وبھید ان لوگوں نے کیا جنہیں ستیہ کا گیان دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے اسپشٹ آدیش پا لینے کے بعد کیول اس لیے ستیہ کو چھوڑ کر وبھن راستے نکالے کہ وہ پرسپر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اتہ جن لوگوں نے پیغمبروں کو مانا انہیں اللہ نے اپنی انومتی سے اس ستیہ کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے وبھید کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا مارگ دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں بیتا ہے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر بیت چکا ہے۔ ان لوگوں پر کٹھنائیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہیلا مارے گئے، یہاں تک کہ سمے کا رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے چلا اٹھے کہ اللہ کی سہایتا کب آئے گی،
उस समय उन्हें तसल्ली दी गई कि हां, अल्लाह की मदद करीब है। लोग तुमसे पूछते हैं हम क्या खर्च करें? जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने माँ बाप पर, नातेदारों पर, यतीमों और निर्धनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता होगा। तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया गया है और वो तुम्हें नापसंद है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। लोग पूछते हैं प्रतिष्ठित महीने में लड़ना कैसा है? कहो, इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी काबा का रास्ता अल्लाह को मानने वालों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है। और फितना यानी धर्म से बिचलाना रक्तपात से भी भारी बात है। वे तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, यहां तक कि अगर उनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले जाएं। ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और इनकार की हालत में मरेगा, उसके कर्म दुनिया और आखिरत दोनों में अकारथ जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया है, वे ईश्वरीय दयालुता के उचित अधिकारी हैं और अल्लाह उनकी भूल चूक को माफ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है। पूछते हैं शराब और जुए के बारे में क्या हुक्म है? कहो, इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है। यद्यपि इनमें लोगों के लिए कुछ लाभ भी हैं, मगर इनका गुनाह उनके फायदे से बहुत ज्यादा है। पूछते हैं हम अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करें? कहो, जो कुछ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ आदेश बयान करता है, शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की चिंता करो। पूछते हैं यतीमों यानी अनाथों के साथ क्या मामला किया जाए? कहो, जिस व्यवहार नीति में उनके लिए भलाई हो वही ग्रहण करना सबसे अच्छा है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना एक साथ रखो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आखिर वे तुम्हारे भाई बंधु ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर जाहिर है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो प्रभुत्वशाली होने के साथ तत्वदर्शी भी है। तुम मुशरिक यानी बहुदेववादी औरतों से हरगिज निकाह न करना जब तक कि वे ईमान न ले आएं। एक मोमिन दासी मुशरिक शरीफ औरत से बेहतर है, यद्यपि वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी न करना जब तक वे ईमान न ले आएं। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ आदमी से बेहतर है, यद्यपि वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की ओर बुलाते हैं और अल्लाह अपनी अनुमति से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की ओर बुलाता है, और वो अपने आदेश स्पष्ट रूप से लोगों के सामने बयान करता है। आशा है कि वे शिक्षा लेंगे और जो समझाया जा रहा है उसे स्वीकार करेंगे। पूछते हैं हैज यानी मासिक धर्म के बारे में क्या हुक्म है? कहो, वो एक गंदगी की हालत है, उसमें स्त्रियों से अलग रहो और उनके पास न जाओ जब तक कि वे पाक साफ न हो जाएं। फिर जब वे पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है। अल्लाह को वे लोग पसंद हैं जो बुराई से बाज रहें और पाकी अपनाएं। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें अधिकार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने भविष्य की चिंता करो और अल्लाह की अप्रसन्नता से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। और ए नबी, जो तुम्हारे आदेशों को मान लें उन्हें सफलता और सौभाग्य की खुशखबरी सुना दो।
اللہ کے नाम को ऐसे शपथ ग्रहण के लिए प्रयोग न करो जिनका मकसद नेकी और धर्म परायणता और लोगों की भलाई के कामों से रुक जाना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो निरर्थक कस्में तुम बिना इरादे के खा लिया करते हो उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनके बारे में वो जरूर पूछेगा। अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और सहनशील है। जो लोग अपनी औरतों से संबंध न रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर वे पलट आएं तो अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वे 3 बार मासिक धर्म होने तक अपने आप को रोके रखें और उनके लिए ये जायज नहीं कि अल्लाह ने उनके गर्भाशय में जो सृजन किया हो उसे छिपाएं। उन्हें हरगिज ऐसा न करना चाहिए। अगर वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखती हैं, उनके पति संबंधों को ठीक करने के लिए तैयार हों तो वे इस इद्दत की अवधि में उन्हें फिर पत्नी के रूप में वापस ले लेने के अधिकारी हैं। औरतों के लिए भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसे मर्दों के अधिकार उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है और सब पर अल्लाह प्रभावकारी प्रभुत्व रखने वाला और तत्वदर्शी और ज्ञाता मौजूद है। तलाक 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको विदा कर दिया जाए। और विदा करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये अपवाद है कि पति पत्नी को अल्लाह की निर्धारित सीमाओं पर कायम न रह सकने की आशंका हो। ऐसी दशा में अगर तुम्हें ये भय हो कि वे दोनों अल्लाह की सीमाओं पर कायम न रहेंगे तो उन दोनों के बीच ये मामला हो जाने में कोई हरज नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ मुआवजा देकर जुदाई हासिल कर ले। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं, इनका उल्लंघन न करो। और जो लोग अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करें वही जालिम हैं। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद पति ने पत्नी को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल न होगी सिवाय इसके कि उसका निकाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला पति और ये औरत दोनों ये समझें कि अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाओं पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की ओर पलटने में कोई हरज नहीं। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वो उन लोगों के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट कर रहा है जो उसकी सीमाओं को तोड़ने का परिणाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत अर्थात निश्चित अवधि पूरी होने को आ जाए तो या भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से विदा कर दो। सिर्फ सताने के लिए उन्हें न रोके रखना कि ये ज्यादती होगी और जो ऐसा करेगा वो वास्तव में आप अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयतों का खेल ना बनाओ। भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस बड़ी नेमत से तुम्हें नवाजा है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और तत्वदर्शिता यानी हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है उसके आदर का ध्यान रखो। अल्लाह से डरो और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वे अपनी अवधि यानी इद्दत पूरी कर लें तो फिर इसमें रुकावट न खड़ी करो कि वे अपने मनपसंद पतियों से निकाह कर लें, जबकि वे सामान्य रीति से आपस में निकाह करने पर राजी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज न करना। अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाने वाले हो, तुम्हारे लिए शिष्ट और सुथरा तरीका यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जो बाप चाहते हों कि उनके बच्चे दूध पीने की पूरी अवधि तक दूध पिएं, तो माएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्षों तक दूध पिलाएं। ऐसी स्थिति में बच्चे के बाप को सामान्य रीति से उन्हें खाना कपड़ा देना होगा।
مگر کسی پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس کارن سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس کارن سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ ادھیکار جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر دونوں پکش والے آپس کے سمجھوتے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یدی تمہارا وچار اپنے بچوں کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ سامانیہ ریتی سے چکا دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی پتنیاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی اودھی یعنی عدت پوری ہو جائے تو انہیں ادھیکار ہے اپنے وشے میں سامانیہ ریتی سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ نشچت اودھی کال یعنی عدت کی مدت میں چاہے تم ان ودھوا عورتوں کے ساتھ نکاح کا وچار سنکیت روپ میں ظاہر کر دو، چاہے من میں چھپائے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو گپت روپ سے سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو سامانیہ ریتی سے کرو، اور نکاح کا ناتا جوڑنے کا فیصلہ اس سمے تک نہ کرو جب تک کہ اودھی یعنی عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، اس لیے اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سہنشیل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے اور مہر مقرر ہو۔ اس استھتی میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی سامرتھ کے انوسار اور غریب اپنی سامرتھ کے انوسار سامانیہ ریتی سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس حالت میں مہر کا آدھا دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے ہاتھ میں وواہ کے ناطے کا ادھیکار ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم ارتھات مرد نرمی سے کام لو تو یہ دھرم پرائنتا یعنی تقوی کے ادھک انوکول ہے۔ آپس کے معاملوں میں ادارتا ایوم دانشیلتا کو نہ بھولو، تمہارے کرموں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگرانی کرو، وشیش روپ سے ایسی نماز کی جو اپنے میں اپاسنا گنوں کو سماہت کیے ہوئے ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے آگیاکاری غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اشانتی کی استھتی ہو تو چاہے پیدل ہو چاہے سوار، جس طرح سمبھو ہو نماز پڑھو، اور جب شانتی پراپت ہو تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے بے خبر تھے۔ تم میں سے جن لوگوں کی موت ہو اور وہ اپنے پیچھے پتنیاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی پتنیوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 ورش تک ان کو کھانا کپڑا دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے معاملے میں سامانیہ ریتی سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ کو سب پر پربھاوکاری پربھتو پراپت ہے اور وہ تتودرشی اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی اچت روپ سے کچھ نہ کچھ دے کر ودا کیا جائے، یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے آدیش تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ وچار کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ،
फिर उसने उनको दोबारा जीवन प्रदान किया। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ी दया करने वाला है, मगर अधिकतर लोग शुक्र अदा नहीं करते। मुसलमानों, अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर लौटाए? घटाना भी अल्लाह के अधिकार में है और बढ़ाना भी, और उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है। फिर तुमने उस मामले पर भी विचार किया जो मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो न होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम न लड़ो? वे कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह के मार्ग में न लड़ें, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे अलग कर दिए गए हैं। मगर जब उनको युद्ध का हुक्म दिया गया तो एक छोटी तादाद के सिवा सब पीठ फेर गए, और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वे बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा हकदार हैं। ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी भी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को चुना है और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों प्रकार की योग्यताएं भरपूर प्रदान की हैं, और अल्लाह को अधिकार है कि अपना राज्य जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी समाई वाला है और वो सब कुछ जानता है। इसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि अल्लाह की ओर से उसके बादशाह मुकर्रर होने का लक्षण ये है कि उसके समय में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे लिए दिल के इत्मीनान का सामान है, जिसमें मूसा के लोगों और हारून के लोगों की छोड़ी हुई बरकत वाली वस्तुएं हैं, और जिसको इस समय फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। फिर जब तालूत सेना लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की ओर से तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो उससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक छोटे गिरोह के सिवा उन सब ने दरिया से खूब पानी पिया। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसकी सेनाओं का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी टुकड़ी अल्लाह की अनुज्ञा से एक बड़े गिरोह पर छा गई है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। और जब वे जालूत और उसकी सेनाओं के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अधिक से अधिक धैर्य प्रदान कर, हमारे कदम जमा दे और इस काफिर गिरोह पर हमें विजय दे। अंततः अल्लाह की अनुज्ञा से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत का वध कर दिया, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत प्रदान की और जिन जिन चीजों का चाहा उसको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती। लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह की बड़ी उदार कृपा है कि वो इस तरह बिगाड़ दूर करने का प्रबंध करता रहता है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं, और ए मोहम्मद, निश्चय ही तुम उन लोगों में से हो जो संदेश वाहक यानी रसूल बनाकर भेजे गए हैं।